We can start our lesson probability. This is the easiest lesson. This is lesson 15. You all know why I am taking one more lesson. Maths, we have to finish 8 more chapters. That is a very difficult situation, and some lessons are lengthy also. But we wanted to complete our topics. But as you know, I don't want to complete before the day. That means I don't want to go in a hurry. You all should understand what I am teaching. Okay, hope you are cooperating. So please cooperate with the teachers. So what is a probability? You have been studying probability 6th standard or 7th standard onwards. What is probability? Probability is the measure of chance of occurring. Chance of occurring. It's a measure of chance of occurring. It may rain today. Now it's going to be rain. That is why I couldn't upload the classes in the morning. It may rain today. There is a chance for raining. You may get a pass mark. That is a chance of occurring. When a bowler is bowling, there is a chance for hitting the ball. There is a chance. So such a measure of chance and a classical or theoretical study of such a chances comes under probability. You have been studying probability many years, isn't it? Probability is the chance or a measure of chance of study, or we can say that probability is the measure degree of certainty of an occurrence of an event. ഒരു ഈവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒക്കർ ചെയ്യാനുള്ള certainty. How is certainty means what? You know the meaning. It is certain or uncertain. That measure of certainty is known as probability. When we study the probability, we usually use some terms are there. That is event. What do you mean by event? I will give the notes. So please write the notes as a rough work note. What do you mean by event? Event means we are considering an experiment. Experiment in not like in chemistry or physics. Our experiments are like based on some tossing a coin. Tossing a coin is an event. Tossing a die. You know coin. Coin having two sides. One side is head, the other side is tail. When we toss a coin, either we get a head or a tail. That is an event. Then tossing a die. Die, you know what it is? Die. That when you play the snake and ladder game, you have a six-sided, you have a cube having 6 sides. It is not like this, a cube, a small cube like this, small cube, and the numbers here number 4 and here number 2, here number 5, 3, like that. 6 sides are there. Such a shape is known as a die. When we toss a die, that is also an event. Definition: event, the collection of some or possible outcome of an experiment is called event. Some or collection of outcome. Next term is outcome. Outcome means what? Outcome means when we conduct an experiment or when we conduct an event, when we toss a coin, we have 2 outcomes. One is either head or tail. The head, getting a tail is an outcome. Getting a head is also an outcome. You have heard these terms. Outcome നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, event കേട്ടിട്ടുണ്ട്. Then experiment. Experiment means what? This experiment means such experiment means operation which can produce some well-defined outcome. Well-defined ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്കംസ് ഉള്ള ഓപ്പറേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? എക്സ്പെരിമെന്റ്. വെൽ ഡിഫൈൻഡ്. നമ്മളൊരു ഡൈ ടോസ് ചെയ്താൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്കം കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ഔട്ട്കം കിട്ടും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഈവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻസിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം, റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ്. Random experiment. What do you mean by a random experiment? Random experiment is an experiment with repeated under identical condition. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ കണ്ടീഷനിൽ, അതായത് ഈക്വൽ ചാൻസ് ഓരോ ഔട്ട്കത്തിനും ഈക്വൽ ചാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ്സിനെയാണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ സാധാരണ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ഡൈ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, ഈക്വൽ ചാൻസ് ആണ് അതിന്
ഓരോ നമ്പറും കിട്ടുന്നതിന്. അതിന് നമ്മൾ അൺബയാസ്ഡ് ഡൈ അല്ലെങ്കിൽ കോയിൻ ആണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി കോയിന് ഹെഡ് വരാനും ടെയിൽ വരാനും ഈക്വൽ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഈസ് ഇറ്റ് സോ? സോ such experiment we cannot predict the outcome. We don't know what will come. നമ്മൾ ഹെഡോ ടെയിലോ ക്രിക്കറ്റ് ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യും. ഹെഡ് വീണാലും നിനക്ക് ബാറ്റിങ്, അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഫീൽഡിങ് വേണോ ബാറ്റിംഗ് വേണോ എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ ദാറ്റ് വി കനോട്ട് predict the outcome, but it has a definite outcome. Then tossing a die also it is like that. Okay, random experiment means an experiment which is repeated under identical condition. Identical condition എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരേ കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും. Do not produce same outcome every time. കോയിൻ ടോസ് ചെയ്താൽ എപ്പോഴും ഒരേ ഔട്ട്കം ആണ് വരുന്നത് അല്ല. We get different outcome, but the outcome is several possibilities are there. നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ കൊച്ചു പിള്ളേരിങ്ങനെ ചുമ്മാ റബ്ബർ പീസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇറൈസേഴ്സിന്റെ പീസസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡൈ ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട്. സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡർ കളിക്കാൻ ഡൈ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഡൈ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പം വണ്ണൊന്നും വീഴുകയില്ല അല്ലെ. നമ്മളിത് ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ഈസ് നോ ചാൻസ് ടു ഗെറ്റ് 1 or 2 ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫെയർ ഡൈ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അൺബയാസ്ഡ് ഡൈ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബയാസ്ഡ്. ബയസ്ഡ് മീൻസ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ നമ്പേഴ്സും വരുന്ന തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ നടത്തുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ്. എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതിനെ ദീസ് ആർ സം ഓപ്പറേഷൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഔട്ട്കം. ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ വേറൊരു ടേമാണ് പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സാമ്പിൾ സ്പേസ്. സാമ്പിൾ സ്പേസ് മീൻസ് ദ പോസിബിൾ ഔട്ട്കം. നമ്മളത് ഇങ്ങനെ ഇതിലെഴുതും. പോസിബിൾ ഔട്ട്കം. നമ്മളൊരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഐദർ ഹെഡ് ഓർ ടെയിൽ അല്ലെ. ഇതാണ് ഇതിന്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ്. ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഡൈ ടോസ് ചെയ്യാണ്. ഇഫ് യു ആർ ടോസിങ് എ ഡൈ, then we get a chance to get 1, 2, 3, 4, 5, 6. Only 6 sides it will have. This die has 6 sides, so this is the sample space. When we toss a die once, single throw of a die, these are the possible outcomes. These are the possible outcome. That is known as sample space. Okay, understood what is a sample space? Sample space, the total number of possible outcomes of a random experiment is called a sample space. ഇനി നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച പ്രോബബിലിറ്റിയും ഈ വർഷം പഠിച്ച പ്രോബബിലിറ്റി എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ലാസ്റ്റ് ഇയർ വി സ്റ്റഡീഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്രോബബിലിറ്റി. എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്രോബബിലിറ്റി മീൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ട്രയൽസ്. കുറച്ച് ട്രയൽസ് തരും. ആ ട്രയലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ട്രയൽ വി ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഓർക്കുന്നുണ്ടേ, എ കോയിൻ ഈസ് ടോസ്ഡ് 1000 times. Head appears 545 times. Tail appears 455 times. What is the probability of getting a tail in the next? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ probability of getting a tail 455 divided by 1000. ആ കേസിൽ എക്സ്പെരിമെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത്, അതായത് ട്രയലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു പ്രോബബിലിറ്റി എഴുതുന്നത്. Such an probability is called experimental probability. Such probability is called experimental probability. Now we are studying theoretical probability. In all the higher classes, not only in class 10, class 11, class 12, and whenever you study mathematics or statistics, later on your studies, sometimes students also take zoology also wanted to study this probability. Probability എല്ലാ സ്പേസിലും എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലും ഒത്തിരി ഇതുള്ള ഒരു സ്കോപ്പുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പ്രോബബിലിറ്റി. ഈ ബ്രാഞ്ചിലെല്ലാം നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി പഠിക്കുന്നത് തിയററ്റിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ്. ദാറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് നോൺ ആസ് തിയററ്റിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓർ ക്ലാസിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ പേരെന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് തിയററ്റിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓർ ക്ലാസിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി. ക്ലാസിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി, തിയററ്റിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എന്തെന്ന് പറയും? ക്ലാസിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി. ഈ എക്സ്പെരിമെന്റൽ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ ആകെ പഠിക്കുന്ന ആ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഈ ക്ലാസിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈച്ച് ഔട്ട്കം ഈസ് ഈക്വലി ലൈക്ലി. അടുത്ത ടേം ആണത് ഈക്വലി ലൈക്ലി. പ്രോബബിലിറ്റിയിലുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഈക്വലി ലൈക്ലി ഔട്ട്കംസ്.
ഈക്വലി ലൈക്ലി ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഔട്ട്കമും വരാനുള്ള സാധ്യത ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. അതായത് നമ്മളൊരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുവാണ്. When we toss a coin, what is the probability of getting a head? P of getting a head. Probability total നമുക്കറിയാം 2 ഔട്ട്കംസ് ആണുള്ളത് ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്താൽ. Which are the possible outcomes? Yes. Which are the possible outcome? Either head or tail. Then probability of head is 1 is a head. ഒരു ഹെഡേ ഉള്ളൂ 2. This equal chance ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? Equally likely outcome. If it is a that means it is a fair die. Fair die means there is equal chance to get all the numbers. If it is a fair die, that when we toss a die, equal chance for getting every number. ഓരോ നമ്പർ കിട്ടാനും equal chance ആണ്. Such events, such outcomes are called equally likely outcomes. പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റൽ പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ ട്രയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈക്വൽ ചാൻസസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമുക്ക് ആ ട്രയൽ തന്നിരിക്കുന്ന ട്രയൽ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി എഴുതുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ക്ലാസിക്കൽ അപ്രോച്ചസ് ആണ്. എപ്പോഴും ഓരോ ഈവന്റും സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഈക്വൽ ആണ്. ഈക്വലി ലൈക്ലി ദ മീനിങ് 2 or more outcomes are said to be equally likely if each outcome is as likely to occur other. ഓരോ ഔട്ട്കവും മറ്റത് സംഭവിക്കാനുള്ളത് പോലെ തന്നെ സാധ്യതയുണ്ട്. ഹെഡ് വരാനും ടെയിൽ വരാനും ഉള്ള പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസ് ഓഫ് ഒക്കറിങ് ഈസ് സെയിം. വെൻ വി ടോസ് എ ഡൈ ദ ചാൻസ് ഓഫ് ഒക്കറിങ് സെയിം. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ ബോൺ ബേബി, ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുകയാണ്, ന്യൂ ബോൺ ബേബി വരികയാണ്. നമുക്കറിയത്തില്ല, പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ബോയ് ആണോ ഗേൾ ആണോ. ഈക്വൽ ചാൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബോയ് ഓർ ഗേൾ. ഈക്വൽ ചാൻസ് ആണ് ബോയ് വേണമെങ്കിൽ ആവാം, ഗേൾ വേണമെങ്കിൽ ആവാം. നമുക്കത് ഈക്വൽ ചാൻസസ് ആണ് വരുന്നത്. സച്ച് കേസസ് ആർ നോൺ ആസ്, സച്ച് ഔട്ട്കംസ് ആർ നോൺ ആസ് ഈക്വലി ലൈക്ലി ഔട്ട്കംസ്. അതായത് നമ്മളൊരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ വരാം, രണ്ടിനും ഈക്വൽ ചാൻസ് ആണുള്ളത്. സോ സച്ച് ഔട്ട്കംസ് ആർ കോൾഡ് ഈക്വലി ലൈക്ലി ഔട്ട്കംസ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഈസ് എ തിയററ്റിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി. നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ നോട്ട്ബുക്കിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ. Theoretical probability means theoretical probability, that is the probability of getting an event E. Probability of getting an event E is number of outcomes favorable, number of outcomes favorable to E divided by total number of all possible outcomes. Number of outcomes favorable to E divided by number of all possible outcomes of the experiment. Number of all the possible outcomes of the experiment. ഇത് തന്നെയാണ് ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച പ്രോബബിലിറ്റി. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇവന്റ് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെ പഠിച്ചത്? നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ്. അത് തന്നെയാണ് തിയററ്റിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി. പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കം ഫേവറബിൾ ടു ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ ഔട്ട്കം ഓഫ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റ്. നമ്പർ ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ ഔട്ട്കം ഓഫ് ആൻ എക്സ്പെരിമെന്റ്. ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. നമുക്ക് എക്സാമ്പിളിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് പോകാം. Please take your textbook, page number 298. Page number 298. Example 1. Find the probability of getting a head when a coin is tossed 1. When a coin is tossed 1, what is the probability of getting a head? അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഈവന്റിനെ let E be the event. Let E be the event. ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കൊള്ളു കേട്ടോ. Let E be the event. What is that event? E be the event getting a head. Let E be the event getting a head. ഹെഡ് കിട്ടുക എന്നുള്ള ആ ഈവന്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് E. ഇതുപോലുള്ള സിംഗിൾ ഈവന്റിന് നമുക്കൊരു പേര് പറയും കേട്ടോ. ഇതുപോലുള്ള ഈവന്റിന്, അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോബബിലിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് എന്നുള്ള അതുപോലത്തെ ഉള്ള ഈവന്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എലമെന്ററി ഈവന്റ്സ്. അതായത് ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ E എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഈവന്റ് എടുത്തത് എന്താണ്? ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ്. ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഈവന്റിന് എന്തെന്ന് പറയും? എലമെന്ററി ഈവന്റ്. അടുത്തത് നമ്മൾ വീണ്ടും എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് എഫ് ബി ദ ഈവന്റ് ഗെറ്റിംഗ് എ ടെയിൽ. നമുക്കൊരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്താൽ രണ്ട് സാധ്യതയുള്ളൂ.
ഒന്നിലെ ഹെഡ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ വരും. അപ്പൊ ഈ എന്നുള്ള ഈവന്റ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തു? ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ്. എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈവന്റ് എന്തെടുത്തു? ഗെറ്റിംഗ് എ ടെയിൽ. ഈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഈവന്റിന് നമ്മൾ വേറൊരു പേര് കൂടെ പറയും. എന്താണത്? എലമെന്ററി ഈവന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എലമെന്ററി ഈവന്റ്. ഓക്കെ, എഫ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ എലമെന്ററി ഈവന്റ്. അതായത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ടോസിങ് എ കോയിൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റില് 2 ഈവന്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ എക്സ്പെരിമെന്റ്സിലെ ഈവന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റിംഗ് എ ടെയിൽ. ദെൻ പി ഓഫ് ഇ, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ്. P of E, probability of getting a head. Number of outcomes number of outcomes favorable to E divided by total number of outcomes. Number of outcomes favorable to E divided by total number of possible outcomes. അതായത് ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്താൽ either head or tail. അപ്പം ഹെഡ് എത്രയുണ്ട്? 1 ഹെഡ്. ടോട്ടൽ എത്ര ഔട്ട്കം ഉണ്ട്? 2 ഔട്ട്കം. Then what is probability of getting a head? 1/2. Similarly, what is probability of getting tail? That is also 1/2. Total 2 outcomes are there. Our favorable outcome when it is a head, that is 1/2. When it is a tail, that is also 1/2. I hope you understood this example. Okay. Then did you understand what is elementary event? എലമെന്ററി ഈവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിനകത്ത് പല ഈവന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ ഓരോ ഈവന്റ്സിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് എലമെന്ററി ഈവന്റ്സ്. അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ 2 നോക്കാം. എ ബാഗ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ റെഡ് ബോൾ. എക്സാമ്പിൾ 2 നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു പഠിക്കണം. ഇത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. എക്സാമ്പിൾ 2. എ ബാഗ് കണ്ടെയ്ൻസ് വേറായിട്ട് ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് മുഴുവൻ എഴുതണ്ടല്ലോ. A bag contains one red ball. A ബാഗിനകത്ത് 1 red ball ഉണ്ട്. Then one blue ball. There is a 1 red ball and 1 blue ball, and another one there is an yellow ball. Then how many balls altogether? Altogether there are 3 balls. One is a red ball, one is a blue ball, other one is an yellow ball. Then what is the probability? She is putting the bag without looking the bag. She is taking a ball. In that bag, how many balls are there? In that bag, 3 balls are there. There is a girl, Kritika. Kritika wanted to get a ball from the bag. She, without looking to the bag, she take a ball. She is taking a ball. What is the probability that she get an yellow ball? Yellow ball കിട്ടാനുള്ള probability എന്താണ്? Probability of getting an yellow ball, that is an elementary event. അതൊരു ഈവന്റ് ആണ്. Probability of getting an yellow ball. So we can write it as P of Y. Y is the event that getting an yellow ball. Y is the event getting an yellow ball. Let Y be an event getting an yellow ball. Then P of Y. നമുക്കറിയാം അതിൽ ഏതൊക്കെ ബോൾസ് ഉണ്ട്? ആദ്യം ഒരു റെഡ് ബോൾ ഉണ്ട്. Then next is the blue ball, third one yellow ball. അങ്ങനെ 3 balls ആണ് സാമ്പിൾ സ്പേസിനകത്ത് ഉള്ളത്. അപ്പം യെല്ലോ ബോൾ ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ. 1 yellow ball. Out of how many balls? Out of 3 balls. Then probability of getting an yellow ball? 1/3. Then what is the probability of getting a red ball? Red ball, how many are there? Then let R be the event that getting a red ball. R be the event that getting a red ball. Red ball, how many are there? 1 red ball out of 3 balls. What is the probability of getting a blue ball? That is also 1/3. Understood? These all are known as 1/3. നോക്കിക്കേ, അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എലമെന്ററി ഈവന്റ്. Getting an yellow ball is an elementary event. Getting a red ball is another elementary event. And getting a blue ball is also an elementary event. നമ്മൾ ഈ പ്രോബബിലിറ്റീസ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. 1/3 plus 1/3 plus 1/3. നമുക്ക് ഈ പ്രോബബിലിറ്റീസ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുക? ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് 3/3. അപ്പം നമ്മുടെ സം ഓഫ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് ഓൾവേസ് 1. സം ഓഫ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് റിമാർക്കിൽ കാണാം എന്താണ് എലമെന്ററി ഈവന്റ്. പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സം ഓഫ് ദ പ്രോബബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഓൾ ദ എലമെന്ററി ഈവന്റ്സ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഈസ് 1. കഴിഞ്ഞ കോഴ്സ് ഇതിൽ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ടെയിൽ? Getting a tail is an elementary event, 1/2.
Getting a head is also an elementary event. Sum of that elementary event is always 1. Here also sum of all the elementary event is 1. Sum of the elementary events of a probability is always 1. I hope you understood these examples. Okay. Now we can discuss example 3. Example 3. We can discuss example 3. Okay, let's discuss example 3. Suppose we throw a die once. Then what are the sample space? What are the possible outcome when we example 3? Example 3. Page number 299. Suppose we throw a die once. What is the probability of getting a number greater than 4? So possible numbers ഏതാണ് die ആണ് toss ചെയ്തത്. When we toss a die, what are the possible numbers? ഡൈയിലാണ് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് 1 to 6. The possible numbers are 1, 2, 3, 4, 5 and 6 are the possible numbers when we toss a die. Then probability let E be, നമ്മൾ event define ചെയ്യാണ്. Let E be the event getting a number greater than 4. Let E be the event getting a number. Let E be the event getting a number. നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. ലെറ്റ് ഇ ബി ദ ഈവൻ ഗെറ്റിംഗ് എ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ അല്ലേ കിടക്കുന്നേ. നോ, നോട്ട് ലെസ് ദാൻ, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 4. ലെറ്റ് ഇ ബി ദ നമ്പർ, ലെറ്റ് ഇ ബി ദ ഈവന്റ്, സോറി, ലെറ്റ് ഇ ബി ദ ഈവന്റ് ഗെറ്റിംഗ് എ നമ്പർ. ഈ എന്നുള്ള ഈവന്റ് എന്താണ്? ഗെറ്റിംഗ് എ നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 4. ഗെറ്റിംഗ് എ നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 4. 4നെ കഴിഞ്ഞ് വലിയ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്? 5, 6. Then what is P of E? P of E, number of favorable outcome greater than 4 ആയിട്ട് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 2 എണ്ണം ഉള്ളൂ. 5 ഉം 6 ഒന്നും അവിടെ എഴുതരുത്. 2 are there greater than 4 out of 6. Total there are 6 numbers. Among these 2 numbers, that means 5 and 6, 2 numbers are greater than 4. So the probability of getting a number greater than 4 is 1 by 3. 2 by 6 we can write it as 1 by 3. നമുക്കിനി എഴുതാം probability of a number not greater than 4. Not greater than 4. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്തെന്ന് എഴുതാം? Let F be the event. Let F be the event. What is that event? Getting a number not greater than 4 or getting a number less than 4 and getting a number not greater than 4. Not greater than 4. 4നെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല എന്ന് എടുക്കുക. അപ്പോൾ 4നെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ up to 4 we can take. Then probability of F is equal to not greater than 4. Up to 4 we can take. Up to 4 how many numbers are there? 4 by 6. That is 2 by 3. Then what is this is a elementary event getting a number greater than 4. This is another elementary event getting a number not greater than 4. Then in this case P of E plus P of F is equal to 1 by 3 plus 2 by 3. We get 3 by 3. That is equal to 1. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക, ഈ രണ്ട് ഈവൻസ് ഒന്നിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അടുത്തത്. Such events are known as complementary events. Such events are known as complementary events. Such events are known as complementary events. എന്താണ് കോംപ്ലിമെന്ററി ഈവൻസ്? അതായത് പി ഓഫ് ഇ എന്നുള്ളൊരു ഈവന്റിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പി ഓഫ് ഇ ബാർ. അതായത് മുകളിലൊരു വരിയുണ്ട്, അതിന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പി ഓഫ് ഇ കോംപ്ലിമെന്റ്. പി ഓഫ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ 1 by 3 കിട്ടി. പി ഓഫ് ഇ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നേരെ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 4. അതായത് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ത്? പി ഓഫ് എഫ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് 2 by 3. പി ഓഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 4. പി ഓഫ് ഇ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 4. അതായത് നമ്മൾ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന കേസ് എടുത്താൽ പി ഓഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് ആണെങ്കിൽ പി ഓഫ് ഇ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ദെൻ പി ഓഫ് ഇ പ്ലസ് പി ഓഫ് ഇ പ്ലസ് പി ഓഫ് ഇ കോംപ്ലിമെന്റ്. പി ഓഫ് ഇ പ്ലസ് പി ഓഫ് ഇ കോംപ്ലിമെന്റ് ഈസ് ഓൾവേസ്
1. അപ്പോൾ കോംപ്ലിമെന്ററി ഈവൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. കോംപ്ലിമെന്ററി ഈവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഇ. ഒരു എലമെന്റ് ഇ എടുത്താൽ അതിന് നേരെ ഒരു ഈവന്റ് ഇ എടുത്താൽ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചേർത്ത് പറയുന്ന ഈവന്റിനെയാണ് ഇ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പി ഓഫ് ഇയും പി ഓഫ് ഇ കോംപ്ലിമെന്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഈവന്റ് ഇയും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഈവന്റ് ഇ കോംപ്ലിമെന്റ് വെച്ചാൽ നോട്ട് ഇയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? ഫ്രം ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് കോംപ്ലിമെന്ററി ഈവന്റ് പി ഓഫ് ഇ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 minus probability of E. 1 minus probability of E. Probability of E complement is equal to 1 minus probability of E. 1 minus probability of E. Okay, ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നോട്ട് ഹിറ്റിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചതല്ലേ. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹിറ്റിംഗ് എ ബോൾ, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ഹിറ്റിംഗ് എ ബോൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചതാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഈ കോംപ്ലിമെന്ററി ഇവന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് ചെറിയ ടേംസ് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുക. പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്നതാണ്. Now we can discuss sure event and impossible event. ഇതും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ പഠിച്ചതാണ്. Sure event and impossible event. Impossible event. Sure event and impossible event. Impossible event എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി 0 ആണ്. Probability of an event is equal to 0 ആണെങ്കിൽ such an event is called impossible event. For example, when we toss a die, die toss ചെയ്യുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണ്? 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the numbers we get when we toss a die. These are the numbers. There is a chance to get any of this number. ഒരു സിംഗിൾ ത്രോയില് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറേ വരുള്ളൂ അല്ലെ. ഇനി നമുക്ക് when we in a single throw of a die, probability of getting a number greater than 8. Probability of getting a number greater than 8. Will we get a number greater than 8? No, there is no chance to get a number greater than 8. So, such a probability is 0. There it is an impossible event. It is not possible. Okay? It is not possible. When we toss a die, we will not get a number greater than 8. So, another case, sure event. Sure event എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടും ഷുവർ ഇവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മുഴുവനും കേസും വരും. നമ്മളൊരു ഇതുപോലെ തന്നെ ഡൈ ടോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1, 2, 3 നമ്പേഴ്സ് ഏതാണ് പോസിബിൾ നമ്പേഴ്സ്? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Probability of a number getting less than 7. Probability of number less than 7. ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടും ഡൈ ടോസ് ചെയ്താൽ ലെസ് ദാൻ 7 ഒരു നമ്പർ അല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ. 7 താഴെയുള്ള ഒരു നമ്പർ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡൈ ടോസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുള്ളൂ. ഡൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അല്ലെ. വെൻ വി ഡ്രോ പ്ലേ ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡർ, പാമ്പും കോണിയും കളിക്കുമ്പോൾ ഇടുന്ന കട്ടയുണ്ടല്ലോ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഡൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഡൈയില് 1 to 6 നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 1 to 6 ഡോട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ലെസ് ദാൻ 7 ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 7. So the probability of such event is 1. Definite ആണ്, sure ആണ്, so that certain event ആണ്, so that such event is known as sure event. Such event is called sure event. Now I hope you understood what is an impossible event and what is a sure event. Okay, ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സസൈസ് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം. എക്സസൈസ് 15.1 കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. അപ്പൊ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ്? ക്ലാസിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി, നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് all possible outcomes. That is classical approach of probability. ഇനി sum of the probabilities, എല്ലാ എലമെന്ററി ഇവന്റ്സിന്റെയും പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ എല്ലാ എലമെന്ററി ഇവന്റ്സിന്റെയും കൂടെ സം ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? We get 1. Then what are complementary events? Complementary events എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what is when we toss a coin, there are getting a head and not getting a head. Two complementary events. Getting a head is E, not getting a head is E complement, E bar. Okay, now probability complete the following statements. Page number 308. Page number 308, exercise 15.1. You have to write all these questions in that
First question you wanted to write in the notebook. Then the second question you need not write. Then third always onwards you can write. So let me to discuss that first question. Probability of an event plus probability of an event not E. Probability of E plus probability of not E. P of E. Probability of E plus P of E complement. Probability of not E. What is the sum of the probability? It is 1. Probability of an event that is not happen. Such event is called an impossible event. What is the probability of impossible event? 0. Probability of an event that cannot happen is 0. Probability of an event that cannot happen is 0. Such event is called an impossible event. Okay, third one. Probability of an event is certain. Certain means definitely is going to happen. Then what is the probability of an event certain to happen? It is 1. Such event is called a sure event. Such event is called a sure event. Third one. And the fourth one. Sum of the probabilities of all elementary events of an experiment. What is the sum of the probability? 1. Fourth one. Sum of probability is 1. Fifth one. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഞാനതൊന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഈവന്റ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രോബബിലിറ്റി എഴുതുമ്പം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഈവന്റ് ഓൾവേസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1. അതായത് ന്യൂമറേറ്റർ എപ്പോഴും ചെറുതായിരിക്കും. ന്യൂമറേറ്റർ ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദ ഡിനോമിനേറ്റർ. പ്രോബബിലിറ്റി എഴുതുമ്പോൾ ഒരിക്കലും 8/5 ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോബബിലിറ്റി. എപ്പോഴും ഡിനോമിനേറ്ററിനെ കഴിഞ്ഞും ചെറുതായിരിക്കും ന്യൂമറേറ്റർ. അതായത് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടേ പ്രോബബിലിറ്റി വരുള്ളൂ. ദെൻ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും 0ക്കും 1നും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും. 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു P of E ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. Probability of an event is always lies between 0 and 1. അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടൊന്നും പ്രോബബിലിറ്റി ഒരിക്കലും വരില്ല. Probability of an event is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. Probability of an event always greater than or equal to 0 and less than or is equal to 1. Then second question. Which of the following experiments have equally likely outcome? Explain. Equally likely ആണോ അല്ലയോ എന്ന്. A driver attempts to start a car. A car start or does not start. നമ്മൾ ഡ്രൈവർ attempt to start a car. Car start or does not start. കാർ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാത്ത കാറാണെങ്കിൽ അത് എന്താവും? സ്റ്റാർട്ട് ആവും. ഇത് ഈക്വലി ലൈക്ലി അല്ല. ആവുകയോ ആവാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. പുതിയ കാറ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതാവുകയോ ഏത് കാറാണെന്നൊന്നും നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല. കാറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇവന്റ് ഈക്വലി ലൈക്ലി ഇവന്റ് അല്ല. ആ ഇവന്റ് ഈക്വലി ലൈക്ലി ഇവന്റ് അല്ല. ഓക്കെ, അടുത്തത്. എ പ്ലെയർ അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഷൂട്ട് എ ബാസ്കറ്റ്. ബാസ്കറ്റ് ഇടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഷീ ഷൂട്ട് ഓർ മിസ്സസ് the shot. That we don't know because if I will put the basketball, he or she, if I put that will not go. അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനിയെങ്ങാനും ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അത് ആ പ്ലെയറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും. ലയണൽ മെസ്സി ഗോൾ അടിക്കുകയോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഷുവർ ഇവന്റും അല്ല, ഇമ്പോസിബിൾ ഇവന്റും അല്ല. കുറച്ചൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതൊരു തിയററ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് അല്ല. ലയണൽ മെസ്സിയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയോ പിന്നെ ആരൊക്കെയുള്ള നെയ്മറോ പിന്നെ ആരൊക്കെയുള്ള തേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞേ, അവരൊക്കെ ചിലപ്പം ബോൾ അടിക്കുകയോ അടിക്കാതിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ. ഒരു ഗോള് അടിക്കുകയോ അടിക്കാതിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ നമുക്കത് ഈക്വൽ ലൈക്വൽ ചാൻസസ് ആയിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ സച്ച് കേസ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വലി ലൈക്ലി. എ ട്രയൽ ഈസ് മെയ്ഡ് ടു ആൻസർ എ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ട്രൂ ഓർ ഫോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആവാനും കറക്റ്റ് ആവാതിരിക്കാനും ചാൻസ് ഒരുപോലെയാണ്. ട്രൂ ഓർ ഫോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി നാളത്തെ നീറ്റ് പരീക്ഷയാണ്. ടുമോറോ നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഹെൽഡ് ഇൻ അവർ സ്കൂൾ ഓൾസോ. I will take one of you and made it to sit in that for that NEET examination. You will simply bubble this equal chance to get a correct true or false. But true or false മാത്രമല്ലെങ്കിൽ അറിയാമെങ്കിലും അറിയത്തില്ലെങ്കിലും ഈക്വൽ ചാൻസ് ആണ്. നമ്മളതിന് എന്തെന്ന് പറയും? കറക്കെക്കുത്ത് പരിപാടി എന്ന് പറയും അല്ലേ. നമ്മളെ ഒന്നും അറിയാൻ മേലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് 4 ചോയ്സസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓപ്ഷൻ എ, ഓപ്ഷൻ ബി, ഓപ്ഷൻ ഡി, ഓപ്ഷൻസ്. 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എൻട്രൻസ് എക്സാമിന്. നമുക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. 12ാം ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പിക് ആണല്ലോ. അപ്പം ആൻസർ കറക്റ്റ് ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? 1/4.
പ്രോബബിലിറ്റി നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ 1/4 ബിക്കോസ് ഇതിൽ 4 ഒരെണ്ണേ ശരിയുള്ളൂ, ശരിയല്ലേ? ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ 3/4. 3 തെറ്റ് ആൻസർ ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ 1/4. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ 3/4. സോ സച്ച് കേസസ് ഈക്വലി ലൈക്ലി ഔട്ട്കം ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് equally likely. A baby is born. It's a boy or girl. It's also equally likely outcome. Then next, why tossing a coin considered to be a fair way of deciding a team should get the ball at the first of the football game. അപ്പോൾ ഏത് ഇതിനാണ് ആദ്യം ബോൾ കിട്ടേണ്ടത്, ഏത് ടീമിനാണ് ആദ്യം ബോൾ കിട്ടുന്നതെന്ന് ഫുട്ബോൾ ഗെയിമിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യും. കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫെയർ വേ ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇറ്റ്സ് ഈക്വലി ലൈക്ലി ടു ഹാപ്പൻ ഐദർ ഹെഡ് ഓർ ടെയിൽ. സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഈക്വലി ലൈക്ലി ഈവൻ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫെയർ വേ. ഇൻ ക്രിക്കറ്റ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ബാറ്റിംഗ് വേണോ ഫീൽഡിംഗ് വേണോ എന്നറിയാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? coin toss ചെയ്യും. That is a fair way because equal chance for getting head and equal chance for getting tail. So that since it is an equally likely event, it is a fair method. Okay, then fourth one. Which of the following cannot be probability of an event? Which of the following cannot be probability of an event? Which of the following cannot be probability of an event? Option A 2/3. Option B minus 1.5. Option C 15%. Option D 0.7. 2/3. Numerator is less than denominator, so is the probability. Minus 1.5. Probability cannot be negative. So this will not come probability. 15% probability avo. 15% means 15/100. That is 0.15. Less than 1, so definitely it is probability. 0.17 is also less than 1, that means it comes under probability. ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം. ഫിഫ്ത്ത് വൺ. അതുവരെ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്. ഫിഫ്ത്ത് വൺ, probability of E. Probability of E is equal to 0.05. Then what is P of not E? P of E complement. That is 1 minus P of E. 1 minus P of E. 1 minus 0.05. Then subtract ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും 0.95 എന്ന് കിട്ടും. P of not E is 0.95. So please, by next class we will finish the chapter. Please cooperate with the teacher. Thank you very much for your attention. Thank you.